دیکھیے چلئی کلان بالکل چل رہا ہے، مڈل آف چلئی کلان ہے، تو کچھ دن ہی باقی رہ گئے میرے خیال سے. آج 31 تاریخ کو یہاں سے الوداع ہو رہا ہے. جو ڈرائی اسپیل اس میں ہو رہا ہے وہ آج تک ہم نے بہت کم دیکھا ہے. تو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، خاص کر جو یہاں کا ٹورزم ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بارش ہو، برف باری ہو. تو خاص کر برف باری کی وجہ سے ہی یہاں کی جو تواریخی حیثیت ہے اس سے مانا جاتا ہے، تو لوگ یہاں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یہاں کی طرف مڑ جاتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ پریشانی ہے. جو ٹورزم سے وابستہ لوگ ہیں ان کو کافی پریشانی ہے، کیونکہ سبھی لوگ اس انتظار میں ہیں. دنیا کے ہر ملک سے، ہمارے ملک کے ہر خطے سے لوگ اسی انتظار میں ہیں، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ سب کچھ پتہ چلتا ہے، کہاں ڈرائی اسپیل ہے، کہاں کیسے ہے، کہاں ویٹ ویدر ہے، ڈسٹربنس کہاں کس سائڈ جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے سب اسی انتظار میں ہے کہ یہاں کب برف باری ہو جائے اور اس کا جو ایک نظارہ، ایک اچھا سا نظارہ جو اللہ نے اس کو بخشا ہے، تو اس کا لوگ لطف اندوز ہو جائیں. تو اس سے پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے. یہاں سے یہ جو ہماری واٹر باڈیز ہے ان میں پانی ختم ہو گیا. جہلم دیکھ لیجیے آپ، یہ جو بالکل ہمارے سری نگر کو چیرتا ہوا جاتا ہے، ہر سائڈ سے جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے. تو انسان بالکل اس میں اتنا پانی ہوتا تھا کہ آج انسان آرام سے پار کر سکتا ہے اس کو. تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے، مجھے لگتا ہے کہ ناراض ہے. تو ہم دست بدعا ہے ان سے ہی کہ وہ اپنی رحمت برسائے، برف باری ہو جائے، تو تاکہ جو ہماری یہاں مشکلات ہے اور خاص کر جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اس سے ہم اپنا روزگار کمائیں. جو اس سے وابستہ لوگ ہیں، یہ نہیں ہے ضروری ٹورزم سے وابستہ لوگ خالی ہوٹلیئرز یا باقی جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ایک اس سے مستفید ہوتا ہے، تو وہی پیسہ سرکولیشن میں آ جاتا ہے، دکانداروں کے پاس بھی آ جاتا ہے، جو ہمارے ہنرمند ہیں ان کے پاس بھی آ جاتا ہے، جو آرٹیزنز ہیں ان کے پاس بھی آ جاتا ہے. خاص کر یہاں ڈرائی فروٹ کا جو بزنس ہے یا فریش فروٹ کا بزنس ہے وہ بھی اس سے الحمدللہ بہت آگے چلا جاتا ہے. تو جو سونمرگ ہے، گلمرگ ہے، وہاں بھی برف بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے. دیکھیے وہی میں بول رہا ہوں نا کہ بالکل نہیں ہوئی ابھی. جیسے اس وقت تک تو میرے خیال سے 2-3 دفعہ برف ہوا کرتی تھی. آج 8 جنوری ہے، تو اگر دیکھا جائے تو 13 جنوری کو لوہڑی جلائیں گے جموں میں. تو لوہڑی کا مطلب ہی، لوہڑی جلانے کا مطلب یہ سردیاں ختم ہو گئی ہے. تو اس کے بعد یہاں تک انتظار کرنے کے بعد بھی برف باری نہ ہوئی تو میرے خیال سے ایک مایوسی کی بات ہے. جی بہت بہت شکریہ. ابھی ویدر جو ہے کنٹینیوسلی ڈرائی چل رہا ہے، لگ بھگ دسمبر کا پورا مہینہ، اور جنوری کے بھی ابھی تک جو گیا ہے فرسٹ ویک وہ پورا ڈرائی رہا ہے، اور کمنگ ڈیز میں بھی کوئی میجر پریسپریشن کے چانسز نہیں ہیں. تو ویدر عموماً 16 آفٹر نون تک جو ہے ڈرائی رہنے کے چانسز ہیں جو ابھی کے کنڈیشنز ہیں. اس میں یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں کے اندر ہم نے ایک ارلی سنو فال کا ٹرینڈ دیکھا تھا یہاں ویلی کے اندر، اور وہ اس سال جو ہے مسنگ ہے، اور کوئی میجر اسپیل ایز آف ناؤ سنو کا نہیں ہوا ہے. تو اس میں ایک تو آپ کا النینو جو ہے وہ پرسسٹ کر رہا ہے اسٹارٹنگ فرام نومبر، جب سے مانسون وڈراول کے بعد، اور کمنگ منتھس میں بھی نیکسٹ 1 منتھ کے اندر بھی ابھی جو انڈیکیشنز دکھا رہے ہیں گلوبلی، اس میں بھی جو ہے وہ ابھی پرسسٹ کرنے کے چانسز ہیں. تو عموماً دیکھا گیا کہ جب بھی النینو ایئرس رہا ہے تو اس ٹائم یہاں پہ ونٹر میں ڈیفیسٹ پریسپیٹیشن دیکھنے کو ملا ہے، لیکن ناٹ ایٹ آل دی کیسز. جب بھی النینو ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر ٹائم ڈرائی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. میجر کیسز میں آپ کا ڈرائی اسپیل یہاں دیکھا گیا ہے. تو اس میں آپ کا ایک تو جو گلوبل ایٹماسفیئرک سرکولیشن پیٹرنس ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، جس کے کارن جو آپ کا جو اوور آل ارتھ کا جو انرجی بجٹنگ ہے وہ پورا چینج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ونڈس ہیں اس کا ڈائریکشن وغیرہ یہ ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. لیکن ایک براڈر پکچر میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اوور آل ارتھ کا اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو جب جموں کشمیر کی بات کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم یہاں ڈرائی اسپیل ہم نے دیکھا. اس سے پہلے 2022 کے آس پاس تھا، میرے پاس پورا ریکارڈ تھا، اور
18 का जो दिसंबर जनवरी था वो भी लगभग ड्राई था, थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेशन हुआ था लेकिन ना के बराबर। और इसी तरह 2015 का जो जनवरी था, 2014 का दिसंबर था, और 1996 में दिसंबर जनवरी दोनों, 87 का दिसंबर जनवरी दोनों, 84 का भी आपका दिसंबर जनवरी दोनों। तो ये इन बिटवीन कुछ सालों में ऐसा ड्राई स्पेल जो हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो है ड्राई निकला है, और जम्मू डिवीजन के अंदर भी अभी आने वाले दिनों में खासकर कल जो है थोड़ा राहत मिलेगा, फॉग जो है उसकी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद जो है फिर से फॉग रीअपियर होने के चांसेस हैं, रीडेवलप होने के चांसेस हैं। और वहां पे कोल्ड डे लाइक कंडीशंस, इवन की जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो यहाँ से कम जा रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो ठंड, डे टाइम जो ठंड होती है उसको कोल्ड डे कंडीशंस कहते हैं। तो वो जो है कल तो चांसेस नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम एक फीबल डब्ल्यूडी आ रहा है, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा फॉग के भी कम होने के चांसेस हैं और थोड़ा सा टेम्परेचर भी इंप्रूव होने के चांसेस हैं। लेकिन उसके बाद खासकर 10 तारीख से फिर से जो है फॉग रिडेवलप होगा, और जो कोल्ड डे लाइक कंडीशंस हैं जम्मू डिवीजन के अंदर वो फिर से जो है कंटिन्यू रहेगा। बाकी यहाँ वैली के अंदर भी वेदर अभी ड्राई है। आज थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है एक फीबल डब्ल्यूडी के कारण, और कमिंग डेज में भी कोई ऐसे वेट स्पेल के चांसेस नहीं है। तो 12 के आसपास भी एक फीबल डब्ल्यूडी जिसके कारण थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है मिनिमम टेम्परेचर, और लगभग 16 जनवरी तक वेदर अमूमन ड्राई रहेगा। तो सुबह शाम जो ठंड चल रहा है मामूल के हिसाब से वो जो है कंटिन्यू रहेगा। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, तो वहाँ का क्या अपडेट है? वहां पे भी देखो लाइट स्नोफॉल पिछला 1-2 फीबल डब्ल्यूडीज के कारण थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अब दिन में भी दर्जे +6-7 जा रहा है हिल स्टेशन के अंदर भी। तो बर्फ जो है बिल्कुल अभी ना के बराबर है, और जो बिल्कुल जो हायर रीच है वहां पे थोड़ी सी बर्फबारी है, लेकिन जो जहां तक टूरिस्ट जाते हैं अभी तो बिल्कुल बर्फ ऑलरेडी निकल चुका है। तो कमिंग डेज में भी कोई ऐसे स्पेल के चांसेस नहीं है, तो इन जगहों पे भी जो है ड्राई रहेगा। बाकी जो ठंड है -5 -6 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है, वो ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहेगा ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 वीक तक, क्योंकि वेदर में कोई मेजर चेंज आने वाला नहीं। अलबत्ता 12-13 के आसपास दूसरा फीबल डब्ल्यूडी है कल, और 12-13 के आसपास फिर से जो है थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है मिनिमम टेम्परेचर। अदर देन दिस टेम्परेचर वाइज भी ऑलमोस्ट जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा। तो इस सब में लोगों से क्या अपील करेंगे आप, जो ड्राई स्पेल अभी चल रहे हैं? ड्राई स्पेल वेदर वाइज कोई एडवाइजरी सच नहीं है, लेकिन अभी फॉगी कंडीशन है, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर केयरफुली ड्राइव करें, क्योंकि कभी कभार हादसात हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, डेंस फॉग जिसके कारण जो है आपका विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और उसके साथ साथ यहाँ अक्सर देखते हैं हम लोग, जब भी विंटर ऑनसेट होता है ठंड से ज़्यादा हमारे जो नुकसान होते हैं, जानी व माली नुकसान, वो जो है आपका आग की वारदातों की वजह से होता है। तो लोगों को ठंड है, इसमें कोई शक नहीं है, तो जो भी गैजेट यूज़ करना हो, खासकर इलेक्ट्रिक गैजेट्स हों या आपका गैस बुखारिश वगैरह हो, एहतियात से यूज़ करें, और सोने से पहले बिल्कुल लाजमन बंद करके सोएं। और इसी तरह बाकी जो वाटर बॉडीज जहाँ पे आपका भी थोड़ा सा फ्रीजिंग हो चुका है, तो उसमें बच्चे कभी कभार खेलने जाते हैं जस्ट फॉर फन, लेकिन बाद में एक वो इंसिडेंट में मतलब कभी कभार चेंज हो जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को भी खासकर और बच्चों को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सा इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। और सुबह शाम जो बच्चे वगैरह हैं, एल्डर्स हैं, वो ठंड की वजह से अभी बहुत सारी बीमारियां, खासकर लंग रिलेटेड डिजीजेस लंग्स के, तो उसके लिए भी एहतियात करें। डॉक्टर्स जैसे बता रहे हैं, एडवाइजरी ऑलरेडी दिया है, और मास्क का जो है सुबह शाम थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी अदर देन दिस कोई ऐसे मेजर वेदर एडवाइजरी नहीं। खासकर टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो मायूसी दिख रही है टूरिस्ट में, क्योंकि बर्फ नहीं हो रही है। जी, तो टूरिस्ट के लिए तो देखो बर्फ तो है नहीं, तो उसके बगैर भी विंटर का एक अलग मजा है। तो कमिंग डेज में होपफुल है कि थोड़ा सा लाइट स्नोफॉल हो जाए तो अच्छा है, और एक्सपेक्ट करें, वी आर होपफुल कि जो है थोड़ा सा 1-2 स्पेल जनवरी के महीने में लाइट ही सही कुछ न कुछ बर्फबारी यहाँ पे होना चाहिए।